ہیلو السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو انکلز ٹاک۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان میں نااہلی اور کام چوری ہر شعبے میں نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اوکے طاہر، کافی اچھا موضوع لے کر آیا، تو میں اس پہ آپ کو اپنا تبصرہ دوں۔ چھوٹی ویڈیو بنائیں گے کیونکہ یہ بڑی اس کا جواب بڑا مختصر ہوگا۔ دیکھیے، دنیا کی تاریخ کو اگر آپ تھوڑا سا دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قومیں نااہل کس طرح بنی۔ یہاں میں کچھ پوائنٹس کہہ لیں، ترتیب دینا چاہوں گا اپنے خیالات کو۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ لیڈرشپ، جس بندے کو آپ رہنما کہتے ہیں، پاکستان میں آپ کے پاس رہنماؤں کا فقدان ہے۔ اس فقدان کا مطلب یہ ہے کہ اگر رہنما جس کی طرف آپ نے آنکھ اٹھا کر امید باندھ کر دیکھا اور آپ کے دل میں ایک کسک ہے کہ یار یہ مجھے کچھ سکھا دے تو کل میں کام کا انسان بن جاؤں اور اپنے ملک کے لیے ایک اچھا پرزہ ثابت، وہ تو آپ کا جذبہ ختم کر دیا گیا۔ وہ آپ کے رہنماؤں کی ذمہ داری بنتی تھی جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ یہ ٹھگ ٹائپ کے لوگ ہیں جس کو آپ ٹھگ کہتے ہیں عام زبان میں، اور ٹھگا پنجابی میں اور ٹھگ انگریزی میں ہو جائے۔ اچھا، اب آپ سنیں، اگر آپ کی لیڈرشپ ٹھگ مزاج کی تو آپ نے یہ اپنے ساتھ کیا کیا؟ یار تم انگوٹھا چھاپ ہو سکتے ہو، اسکول نہیں گئے، لیکن تمہیں اس لیڈرشپ نے کتنا تمہاری سوچ کو کرپٹ کیا، تمہیں خراب کیا، تمہارا ووٹ کھانے پہ خریدا، تمہارا ووٹ تمہیں لارا لپے کے دے کے خریدا، تمہیں فری دسترخوان لگوا کے خریدا۔ یار تمہارا اپنی کوئی خودداری ہے انسان کی حیثیت سے؟ تم سست ہوتے چلے گئے، تمہیں فری بریانی کی پلیٹ مل رہی، سیلانی کا دسترخوان ہے، چیما کا، دوسرے کا، فلانے کا، دھماکے کا۔ لیڈر صاحب جو ہے نا ٹائی سوٹ لگا کے آفس میں بیٹھے یا بڑے اسٹائل میں باسکٹ پہنا ہوا ہے، شلوار قمیض، نیشنل ڈریس، مجھے تھیلے نظر آتے ہیں سب۔ کیا تم نے نیشنل ڈریس وغیرہ کی بات؟ یہ کوئی توہین کی بات نہیں، دماغ کو درست کرو۔ دنیا کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، آپ نے کس اسٹائل سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، ایک آپ کا ایگزیکٹو لک ہوتا ہے، آپ نے ایک اسمارٹ لک دینا ہے، کیوں نہیں دے؟ اب لیڈر ہوتا کس لیے؟ لیڈر تبدیلیاں لا سکتے، لیڈر کا وہ مزاج، لیڈر کو آپ پیشوا مانتے، اس کی بات سنتے، یہ اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری لیڈرز پہ آتی ہے، اس پہ آپ پہ آتی ہے، کیونکہ آپ کا کردار ہے فالوورز۔ اگر لیڈر آپ کو ایک صحیح چیز سکھا رہا ہے، آپ کیوں نہیں سیکھ رہے بھائی؟ یار اتنا نالاج تو نہیں ہو سکتا ہر لیڈر کہ آپ کو ایک آدھ چیز صحیح بھی نہیں سکھائے۔ اتنا تو میں نا امید نہیں ہوں، پاکستان کے جیسے بھی لوگ ہیں پاکستان کی لیڈرشپ سے اتنا نا امید نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، الزام ہے، سچ ہے، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا نہیں کتنے پیسے آپ کے ہر لیڈر نے بینک میں چرا کے لے گئے۔ ٹھیک ہے، ہوگا پروپیگنڈا، اس میں سچ بھی ہوگا، لیکن بھائی آپ کا اسلام کہتا ہے جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تم نے اس غلط بات پر زیادہ ذہن نہیں دینا۔ یار تم اپنے مذہب کو کب سمجھو ہیں؟ تم نے ان فضول باتوں میں ٹائم ضائع کرنا کیوں شروع کیا؟ اور یہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے 50 روپے کی چائے پیتے ہو، پھر 30 روپے کی چھالیاں کھاتے ہو، یہ پیسے تمہاری جیب میں کہاں سے آ رہے؟ اچھا، صبح آفس نہیں جاتے اٹھ کے، پھر تم نہاتے نہیں، پھر تم کام پہ نہیں جاتے، کام تمہیں آتا نہیں،
तुमको अंग्रेजी बोलने आती, उर्दू बोलने आती, तुम पता नहीं तुमको कहाँ से उठा के लाए हैं, पता नहीं किस खाना बदोश चुग्गी से तुमको उठा के लाए, यहाँ लाके तुम्हें काम दे दे, काम दे दे। अबे गधे इंसान, तेरे को सिखाएंगे नहीं हम, फिर तू सीखेगा कैसे हैं? तूने अपनी आदत व अदवार का मुशाहिदा किया है? काम पे तू वक्त पे नहीं आता, सफाई करने को तुझे कहा जाता है, तुझे सफाई करना नहीं आता है? ये म्यूनिसपैलिटी के लोग, बल्दिया वाले 2-2 मीटर की उनके खत के बराबर झाड़ू पकड़े में, रोड के ऊपर आपने झाड़ू शुरू की हुई और आप कचरा उड़ा रहे, आपके पास प्लास्टिक बैग नहीं, कचरे उड़ा रहे, जो लोग चलते हुए आ रहे हैं, जो इंसान का बच्चा नहा के काम पे जा रहा है, टाई सूट लगा के, साफ सुथरा शलवार कमीज पहन, उसके मुंह पे तुमने सारी धूल झोंक दी। और नालायक के बच्चों, तुम्हें सीखना नहीं है, बल्दिया कान खोल के सुन। तुम पत्थर के ज़माने में रह रहे हो, गधे, पत्थर के ज़माने में धूल नहीं थी, इतने दरख्त थे दुनिया में, आ रहा तेरे समझ में, होगा तुम ना से। इंसान बनो, इंसान। ये कंजेस्टेड वर्ल्ड का हिस्सा है। दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसकी वजह से एयर जो है पॉल्यूट होती है। पॉल्यूट का मतलब समझते हो, आलूदा होती है। तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं, धूल उड़ रही, तुम्हारी गलियों पे, शारों पे लानत बरस रही, वो लानत तुम्हारे दिमाग में घुस रही है अमोनिया की तरह। अमोनिया जो एक गंदी गैस होती है, वो तुम्हारे दिमाग को उड़ा रही है। करप्शन, तुम्हें उस लालच को, कुत्ते को जिस तरह हड्डी फेंकी जाती है उस तरह तुम्हें फेंक दिया गया। तुम्हें 500,000 रुपये दे के करप्ट बनाया जा रहा है, तुम्हारी सोच तब्दील की जा रही है, तुम्हें ख़त्म किया जा रहा है। इसमें अंदरूनी ताकतों का ज़्यादा हाथ है, क्योंकि अंदरूनी ताकत बैरूनी ताकत से इस गढ़े को बनाने में, जिसमें आप सब कौमी हैसियत से दफन होंगे, जिंदा दरगोर होंगे, उस पर वो बैरूनी ताकतें से मिलकर काम करते हैं। शेम ऑन यू, अंकल का फेवरेट जुमला, शेम ऑन यू। अरे समझ में, लानत है आपकी सोच में। आपने काम करना है, साफ सुथरा रहना है, सबसे पहले अल्लाह से दुआ करनी। अच्छा सुनो, सारे मजहबी लोगों को पैगाम, लोगों को इतना मजहब समझाओ जिस पर वो अमल कर सकते हो। हमारे दिमाग में यार ये कहाँ से आ गया सारा कचरा दुनिया का? तुमने उसको क्यों परेशान किया हुआ मजहब के नाम पर? उसको आज़ादी दो, अपनी औरतों को आज़ादी दो, उनकी सोच को समझो, उसको एक अच्छी माँ बनने दो, उसको एक अच्छी बेटी बनने दो, उसको एक अच्छी बीवी बनने दो, उसको एक अच्छी कंपेनियन बनने दो, अच्छी लवर बनने दो, और इंसान के बच्चे बनो भाई। तुमने दुनिया में रहना है और काम चोरी से बाज आ जाओ। ऑफिस आपने वक्त पे जाना है, काम को आपने सीखना है, अपने बॉस का आपने सर खा लेना है। 10 दफ़ा तुम्हें डांटेगा, काम से निकल जाए, काम से निकल जाए। बोला सर आपने मुझे काम सिखाया, आपने मुझे ट्रेनिंग दी। ये आपका जज्बा होना चाहिए। आप भी तो हराम खोर हो गए ना। आप कह रहे यार बॉस हराम खोरी कर रहे हैं, तो नीचे तो मेरा राज है, नीचे और उससे नीचे वालों में तो मैं राज करूँगा। तो ये आपकी सारी चेन बिगड़ती जा रही है। ये मेरा एक छोटा सा तज्जिया है जो मैंने पहले पॉइंट पे ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो को नहीं बढ़ा रहा। आपको जर्नल खाका खींचा, इस पर डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीक इस पर पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 पर बोला जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपसे ना उम्मीद नहीं है, मुझे काले कुत्ते ने नहीं काटा है, समझ आ रही? हाँ सुनो, एयरपोर्ट पे बैठ के वीडियो बना रहा, यहाँ तुम्हारा बाप डस्टबिन लगाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तुमने प्लानिंग की, क्या हराम खोर लोग हो तुम। डस्टबिन के पैसे कहाँ गए? और प्लास्टिक के थैलों में आपने कचरा जमा करना है, उसको फोल्ड करना है, उसको बांधना है, ड्रम में प्लास्टिक का थैला लगाना है। यार तुम किस मट्टी का बना हुआ? एडमिनिस्ट्रेटर बन है, टोर बने, गाड़ी रखी है, कढ़ाई खा रहे, खबीसुल फितरत इंसान बन गया। इंसान बनने का तेरा प्रोग्राम नहीं है, काम चोरी से बाज आ गया। इनकलाब आएगा पाकिस्तान और लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। खुदा हाफिज़ पाकिस्तान। ना उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद।